TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। सिप्पी सिद्धू कतल केस विच कल्याणी दा मुड़ 2 दिन दा रिमांड मिलिया। लुधियाना पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई दे 2 साथियों नूं हथियारां समेत कीता गिरफ्तार। मूसेवाला कतल कांड विच लॉरेंस बिश्नोई ने कीते कुछ होर अहम खुलासे। सुखबीर बादल अते भगवंत मान आमो सामने। सुखबीर ने भगवंत मान नूं दित्ती चुनौती। विआह देखण जा रहे परिवार दी कार हादसे का शिकार 4 जीआं दी होई मौत अते मुख्यमंत्री मान ने शाह नूं लिखी चिट्ठी। दोस्तों ये कुछ जानकारियां प्रोग्राम दौरान शामिल रहणगीਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि इन्हां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात कीती जावे तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि सब तो पहलां प्रोग्राम वेख लेना, सुन लेना, जेकर चंगा लग्या फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। आओ इन्हां सारियां जानकारियां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात करिए। बीते कुछ क दिनां तों ये खबर भी चर्चा दे विच है। नैशनल शूटर सुखमनप्रीत उर्फ सिप्पी सिद्धू कतल मामले दे विच बीते दिनी गिरफ्तार की गई सी। हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट के एक्टिंग जज जिहड़े मुख जज ने उन्हां दी धी जिहड़ी कॉलेज की प्रोफैसर है कल्याणी सिंह नूं गिरफ्तार किया गया सी। 4 दिन का उहदा रिमांड ले लिया गया सी। रिमांड कल खत्म होया ते खत्म होने तो बाद CBI की अदालत में उसनूं मुड़ पेश किया गया। मुलजम कल्याणी नूं CBI की विशेष अदालत सैक्टर 43 चंडीगढ़ दे विच पेश किया गया सी अते अदालत ने कल्याणी नूं मुड़ 2 दिन के रिमांड ते भेजिया है। हालांकि CBI ने अदालत दे विच 7 दिन का रिमांड मंगिया सी। अदालत दे विच CBI ने कल्याणी दे रिमांड की मुड़ मंग की। CBI ने अपनी दलील ये दित्ती सी कि कल्याणी ने अपने उस 4 दिन के रिमांड के दौरान CBI नूं कोई बहुता सहयोग नहीं दिता। ਇਹਦੇ ਤੋਂ इलावा CBI ने यह भी दलील दी सी कि सिप्पी कतल केस के विच कल्याणी तो इलावा होर लोग भी शामिल हो सकते हैं। असीं वो पुछगिछ करनी चाहुंदे हां कि तेरे नाल होर कौन कौन सी। इहदे नाल ही वो कहंदे कल्याणी दे पोलीग्राफिक टैसट की रिपोर्ट भी हाले आउणी बाकी है ते हाले पुछ पड़ताल होर करनी बाकी है। इस करके सानूं इहदा होर रिमांड चाहीदा है। पर दूसरे पासे कल्याणी दा वकील उन्होंने CBI की उस मंग का या रिमांड का विरोध किया। उन्होंने आख्या कि कल्याणी नूं दरअसल जुर्म कबूलण के वास्ते मजबूर किया जा रहा है। नाल ही कल्याणी के वकील ने दोष ये भी लाया कि मृतक सिप्पी सिद्धू के परिवारक मैंबरां ने CBI के दफ्तर च खुद जाके कल्याणी नूं धमकियां दित्तियां ने। वकील ने यह भी दावा किया कि कल्याणी तो इलावा सिप्पी सिद्धू दियां 6 गर्लफ्रेंड्स होर भी सी जिन्हां चों एक नाल विआह करवाउणा चाहुंदे सन। कल्याणी दे वकील की दलील का विरोध करदिआं CBI के वकील ने अदालत विच कहा कि वो इत्थे सिर्फ कानून की गल कर रहे हैं, जबकि कल्याणी का वकील भावनात्मक तौर पर ड्रामा कर रहा है तो कल्याणी नूं बचाउण की कोशिश कर रहा है। CBI के वकील ने कहा कि जेकर कल्याणी बेकसूर है तो उसनूं अदालत तो रिहा कर दिता जाएगा, पर उसका 7 दिन का रिमांड लेना जरूरी है ताकि पुछ पड़ताल तसल्ली नाल की जा सके। मानयोग अदालत ने दोवां धिरां दीआं दलीलां सुणीआं। दलीलां सुणन तो बाद कल्याणी नूं मुड़ 2 दिन के रिमांड ते भेज दिता है। वेखदे कि 2 दिन के रिमांड तो बाद दोबारा रिमांड वधाया जाता है जां 2 दिनां दे विच इस सिप्पी सिद्धू कतल केस दे विच कुछ होर जानकारियां निकल के सामने आउंदियां ने जां नहीं। तकरीबन 7 सालों तो बाद कल्याणी की गिरफ्तारी की गई है और यह भी हाई प्रोफाइल केस है। तो अगली खबर, क्योंकि गैंगस्टर जिहड़ा एक कल्चर है पंजाब दे विच नित नवें नाम इस गैंगस्टर कल्चर दे विच जुड़ते जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई बीते कुछ क दिनों तो जिस दिन तो सिद्धू मूसेवाला का कतल होया हर एक की जुबान पर है। तो हुण खबर मिल रही है कि लॉरेंस के करीबी 2 दोस्त जिन्हों CIA 2 की टीम ने नजायज़ पिस्तौलों 11 कारतूसां अते एक होर साथी के समेत भाव 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोवां नूं अदालत दे विच पेश किया गया। दोवां का रिमांड ले लिया गया है
ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੇਅੰਤ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਚੌਧਰੀ, ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਰੋਡ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਸੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜੰਟਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਰਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੁਭ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮੁੰਡੀਆਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਚੌਧਰੀ DAV ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਰਾਜ ਉਗਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੋਹਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਖਰੜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੋਹਣਾ ਮਾਨਸਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਮੋਹਣੇ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਣਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 302, 307 ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
क्योंकि दोवें सिद्धू मूसेवाले दे इलाके दे जानकार सी, भेती सी। मूसेवाले की रेकी करने वाले संदीप केकड़ा की जेल के विच कुੱਟਮਾਰ तो बाद यह भी पता लग्या है कि कतल कांड नाल संबंधित जिन्ने भी शक्की ने, जिन्नियां ਦੀਆਂ गिरफ्तारियां होईयां ने, ਜਿਹੜੇ इस वक्त जेलों के भेजे गए ने, उन्हां दी सुरक्षा वधा दी गई है। क्योंकि दविंदर बंबीहा ग्रुप के वलों लगातार आख्या जा रहा है कि मूसेवाले के कातल छड्डे नहीं जाणगे, मूसेवाले की मौत का बदला लिया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि मूसेवाले नूं लगातार जान तो मारन दीयां धमकियां भी मिलदियां रहिंदियां सी ते आखिरकार बीती 29 तरीक नूं सिद्धू मूसेवाले का कतल पिंड जवाहर के दे विच बड़ी बेरहमी नाल कर दिता गया सी। पर मैं प्रोग्राम पंजाब बोलदा विच भी जिक्र किया जदों आपां डिटेल्ड जानकारी साझी कीती सी संदीप केकड़ा ते हमले दी, कि कई बारी सानूं हमला लगदा हुंदा है पर जान बुझ के किसी गिणी मिथी साजिश के अधीन जिहड़ा व्यक्ति किसी कतल केस जां केस विच लोड़ींदा होवे उहनूं जान बुझ के पासे कर जां करवा दिता जांदा है। किते इसे करके तां नहीं संदीप केकड़ा नूं भी पासे करन दीयां कोशिशां हो रहीआं होण। चंगी गल है, सारिआं दी सख्त सुरक्षा होवे तां कि जिन्नी देर तक ये केस किसी तण पत्तण लग नहीं जाता, जिन्नी देर तक केस सारा खुल के सामने नहीं आ जाता, जिन्नी देर तक वो लोग जिन्होंने घोड़ा नप्पिया उन्हों का पता नहीं लग जाता, जिन्नी देर तक हथियार बरामद नहीं हो जाते अते जिन्नी देर तक मूसेवाले के कातलों नूं सज़ावां नहीं मिल जांदियां, इन्हां मुलਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी इस केस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ सोचे ना, ਤੇ ਜਿਹੜਾ सोचूगा समझो वो सिद्धू मूसेवाले ਦਾ पक्ष नहीं लै रहा, वो विरोध लै रहा है। तो आओ हुण गल करते हैं सुखबीर बादल अते भगवंत मान की। दोवें आमो सामने हो गया तो काम चुनौतियों ते पहुँच गया। कारण की है? अकाली भाजपा सरकार दे वेले सुखबीर बादल दे वल्लों शिवालिक दीआं पहाड़ियां वाले इलाके दे विच बनाया गया सी आलीशान रिजोर्ट सुख विलास, ते इस समय भगवंत मान सरकार दे निशाने ते ने सुखबीर अते सुख विलास। इस गल नूं लैके पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों बीते दिन आख्या गया कि वो इहदे ते कार्रवाई कर रहे हैं। बस आ गल सुन के सुखबीर बादल बुखलाहट विच आ गए है अते उन्होंने मोड़मा जवाब दिता है, भगवंत मान नूं चुनौती दे दित्ती है। दसना बनता कि मुख मंत्री भगवंत मान ने आख्या है कि पहाड़ी इलाके दे विच उत्थे उसारी नहीं सी हो सकती। बादल सरकार ने कीता कि इस प्रोजैक्ट नूं नेपरे चाढ़न दे वास्ते एक कैबिनेट मीटिंग सद्दी, कैबिनेट दे विच मंजूरी दित्ती अते जदों प्रोजैक्ट की आखिरी इट लग गई, भाव प्रोजैक्ट मुकम्मल हो गया, बाद दे विच फिर उत्थे किसी भी तरह की उसारी ते मुड़ पाबंदी ला दी गई। हुण वड्डा सवाल है कि यह की गल बई कि सुख विलास के बनन तो पहलां भी उसारी ते पाबंदी, सुख विलास बनन तो बाद भी उत्थे उसारी ते पाबंदी। हुण मुख मंत्री भगवंत मान ने कहा कि मैं सारे दे सारे इस सुख विलास के नाल संबंधित कागज पत्र मंगवा ले हैं, मैं इसकी जांच पड़ताल करते करवा रहा हैं। ये बयान सुनने तो बाद सुखबीर बादल काफ़ी तत्ते हुए है। उन्होंने मुख मंत्री भगवंत मान के बयान से तिखी प्रतिक्रिया दी है। वो कहते जेकर प्रोजैक्ट दे विच कुछ भी गलत होया, कुछ भी गलत होया तो करो फैसला। कहते मैं चुनौती दिना है कि जे हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाओ। किसी भी कागज़ के विच कुछ भी किसी फाइल के विच कुछ गलत साबित होंदा है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? हुण देखो चुनौती सुखबीर बादल होना सचमुच वड्डी दे दी है। हुण दूसरे पासे देखते हैं कि इस चुनौती को सचमुच स्वीकारते हैं, पर इन्हां दी चुनौती देण तो पहलां ही मुख मंत्री मान ने आख दिता कि मैं तो पहलां ही इस मसले ते काम कर रहा हाँ। वो भावें कोई वड्डा भावें कोई छोटा, जिन्हें जिन्हें धांधलियां कीतियां बेनज़मियां कीतियां छड्डना कोई नहीं, बख्शिया कोई नहीं जाना। पर सुखबीर बादल कहते हैं कि भगवंत मान होरां ने झूठी शोहरत उहदे राहीं लाहा लैण की कोशिश की है। दसना बनता कि सुख विलास की इस आलीशान प्रोजैक्ट की विशेष लागत 114 करोड़ सी अते कैबिनेट दे विच फैसला की किया गया। हुण तुसीं आप देख लियो कोई बेनियमी है जां नहीं। कैबिनेट दे विच फैसला करके इनू 108 करोड़ रुपए दी रियायतां दे दित्तियां गईयां। इहदे विच स्टेट GST का 75% छूट, इस 75% GST की छूट तो इलावा बिजली ड्यूटी दे विच उहदे च भी इनू छूट, जिहड़ी स्टैंप ड्यूटी है उहदे च भी माफ़ी,
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਆਫੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ, ਗਰਮਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲਣਗੇ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ 15 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਨਾਵ ਦੇ ਹਸਨਗੰਜ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸੀ ਕਿ ਲਖਨਊ ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਵਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਗਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਰ ਖੱਚੇ ਉੜ ਗਏ। ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। 6 ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੋਟਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਵਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉੜ-ਪੁੜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 4 ਜੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਤਤਪਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ
पंजाब पुनर्गठन के मौके पंजाब यूनीवर्सिटी ਨੂੰ संसद ਦੇ ਵੱਲੋਂ लागू ਕੀਤੇ गए पुनर्गठन एक्ट 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ इंटरस्टेट बॉडी कारपोरेट ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 175 ਕਾਲਜ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 40-60 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਵਧੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 71 ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਧਾਨ, ਖਾਸਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇਰਾ ਬਰਾਖਾ।